Yesterday in the last period we have started our voice, okay, and I think today we are going to learn voice in detail. Yesterday only I have taught you the basic. In voice I have taught you, listen, how to know active voice or passive voice. Passive voice आणि active voice कसं ओळखायचं. Passive voice कसं ओळखायचं. To be plus V3. To be means am is or was वर plus V3, be plus V3. V3 means past participle, and being plus V3, being plus V3 are used in the sentence. It is said to be passive voice, otherwise it is said to be active voice. Okay, step by step. Firstly, we learn how to change active into passive voice. Having completed our active into passive voice, we will have learned how to change passive voice into active voice. Listen, my dear students. The first parts, let us see today here. Simple present tense. Simple present tense. Okay. साधा वर्तमान काळ. Actually, the formula of simple present tense in active voice, subject plus V1 or V1 yes or es plus object plus complement. Okay, this part we have learned in our tense. Actually, the formula of simple present tense like this. Okay, it is said to be active voice. Subject plus after that V1 or V1 yes or yes, then object plus complement. Actually, passive voice. Listen, while changing active into passive voice, definitely we need object, because passive voice means if the sentence is begun from object, it is said to be passive voice. Here, object we have to take in the place of first form, means subject we have to make. Okay, rule number 1. Then plus जर V1 किंवा V1 yes or yes आला असेल तर त्यासाठी I have told you, for that I have told you, you have to take M is R to be form M is R. Then V1 or V1 yes or yes into third form of the verb we have to take. Okay, then subject, rule number 2, subject into by subject second form. Then complement you have to write. Complement you can write last in the sentence, otherwise after third form verb after also we can take our complement. Okay, आता बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम आहे की सर एम इज आर कसा वापरायचा. हे तुम्हाला मी टेन्स मध्ये पण शिकवलेले आहे, प्रेझेंट कंटिन्यू शिकवताना. ओके, हियर इफ आय इज गिवन in the place of object, definitely am, he, she, it, and एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल, सिंगुलर नंबर असेल तर is वापरायचा. Then we, you, they, and जर प्लुरल नंबर आला असेल तर आर यूज करायचा. ओके, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स असं जर आलं असेल, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मुलींचा एक गट, तर तो सिंगुलर नंबर आहे. एक ग्रुप ऑफ गर्ल्सच्या नंतर इज वापरतात, एक ग्रुप ऑफ बॉईजच्या नंतर इज वापरायचं. ओके, काय केलं माहितीये का, ऑब्जेक्टला इकडे आणलं, क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे म्हणून एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे थर्ड फॉर्म ऑफ दी व्हर्ब वापरला. नंतर मग सब्जेक्टला बाय सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म केलं आणि कॉम्प्लिमेंट. मी तुम्हाला असं पण सांगितलं की व्हर्बच्या नंतर पण कॉम्प्लिमेंट घेता येतो. फॉर एक्झाम्पल, 1994 पासून चालू आहे सेंटेन्स. आय राईट अ लेटर. ओके, हियर आय राईट अ लेटर. ऍक्च्युअली आय इज अ सब्जेक्ट, राईट इज अ V1, अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट. फर्स्टली इट इज आवर ड्युटी टू पिक आउट ऍक्शन वर्ड. ऍक्शन वर्ड निवडणं ही आपली एक ड्युटी आहे. तर मी काय केलं, आधी राईटला पिक आउट केलं, तो फर्स्ट फॉर्म मध्ये आहे. राईटच्या आधी म्हणजे व्हर्बच्या आधी सब्जेक्ट आहे आणि व्हर्बच्या नंतर ऑब्जेक्ट आहे. ओके, तर हियर वी आर मेकिंग पॅसिव्ह वॉइस, दॅट्स वाय वी हॅव टू टेक अ लेटर इन द प्लेस ऑफ आय. म्हणून मी आधी अ लेटर हा वर्ड इकडे घेतला.
नंतर टॅली करायचं आहे की पॅशवाईज करताना V1 आला असेल तर एम इज आर वापरायचा. मग अ लेटर इज अ सिंगुलर नंबर, दॅट्स वाय इज write into write wrote written, that's why written. Okay, then I into by me we have to take. This is our first sentence. लेटरला इकडे घ्यायचंय. पहिलं रूप आहे म्हणून इज वापरला, सिंगुलर नंबर आहे म्हणून इज वापरला, पहिलं रूप आहे म्हणून एम इज आर वापरावं लागते. इज का बरं घेतला, कारण की लेटर आहे. नंतर राईटला रिटर्न केलं, आयला बायनी केलं. ओके, second example, listen. Second example, Ram plays the sitar on the ground. Okay, this is our second example. Ram plays the sitar on the ground. Okay, sitar means satar in Marathi. Actually it is our duty to pick out verb. याच्यातला verb शोधा पहिले आधी. verb आहे plays. ओके, plays म्हणजे यस लागलेला आहे, म्हणजे डेफिनेटली V1 आहे, कारण हे कंडिशन फक्त सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्येच राहतो. देन राम इज अ ऑब्जेक्ट, सॉरी, राम इज अ सब्जेक्ट अँड आफ्टर V1 द सितार इज अ ऑब्जेक्ट. जे शब्द प्रिपोजिशन सोबत असतात, इन, ऑन, अपॉन, इनटू, ऑफ, आफ्टर, बिफोर, असल्या प्रकारच्या प्रिपोजिशन सोबत येणाऱ्या शब्दांना रिमेनिंग पार्ट्स इन द सेंटेन्स म्हणजे कॉम्प्लिमेंट म्हणतात. ओके, आपल्याला सुरुवातीला कॉम्प्लिमेंट नाही घ्यायचं आहे, आपल्याला सुरुवातीला ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे. यामधला ऑब्जेक्ट कोणता आहे, द सितार, जो व्हर्बच्या नंतर लगेच आलेला आहे. ओके, म्हणून मी द सितार या ठिकाणी ठेवला. द सितार, सितारच्या नंतर सितार इज अ सिंगुलर नंबर, दॅट्स वाय हियर वी हॅव टू यूज इज. ओके, इज का बरं घेतला, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आहे म्हणून. पण प्लेला थर्ड फॉर्म मध्ये मेन्शन करा, प्लेड. हा कॉम्प्लिमेंट डायरेक्टली पण घेता येतो, ऑन द ग्राउंड. आणि रामला इकडे बाय राम पण घेता येतो. This is the second example. Any problem? सितार ऑब्जेक्टला सुरुवातीला घेतलं, क्रियापदाचा फर्स्ट फॉर्म आहे म्हणून इज वापरला, सिंगुलर नंबर आहे म्हणून एम पैकी इज वापरला, प्लेला प्लेट केला आपण, ऑन द ग्राउंड कॉम्प्लिमेंट घेऊन टाकला आणि रामला बाय राम केलं. ऑन द ग्राउंड हा पार्ट्स आपण बाय रामच्या नंतर पण घेऊ शकतो. ओके, थर्ड एक्झाम्पल, लिसन. Third example, they eat a fig. Fig म्हणजे अंजीर. ओके, in my garden. बोर्ड एग्जाम मध्ये असा पण टॉपिक येतो, begin the sentence with अ फिग. अ फिग ने वाक्याची सुरुवात करा. अ फिग ने वाक्याची सुरुवात करा. रिमेंबर, फर्स्टली इट इज युअर ड्युटी, पिक आउट वर्ब. इट इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज सेकंड फॉर्म इज अ एट, थर्ड फॉर्म इज अ इटन. ओके, इट, एट, इटन. एक्चुअली ए फिग is eat into eaten, and in my garden after that they into by them. कसं केलं माहितीये का, एक फिगला इकडे आणलं, सिंगुलर नंबर आहे, इज वापरला, कारण एमिजार पैकी काहीतरी घ्यायचंय कारण की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आहे. इटला इटन केलं, कॉम्प्लिमेंट जाग्यावर मेन्शन केला. लिसन, कॉम्प्लिमेंट जाग्यावर मेन्शन केला. जे शब्द प्रिपोजिशन सोबत येतात त्याला कॉम्प्लिमेंट असे म्हणतात. नंतर तेला ऍज पर द रूल बाय देम केलेला आहे. ओके, फोर्थ नंबर, लिसन. साक्षी calls them. Okay, this is our sentence.
Firstly, it is our duty to pick out, verb. Calls is our verb. V1 is given. It means that object, and here subject we can mention. They we have to take in the place of subject. They mean to they. Then V1 is given, that's why we have to take am is are. From am is are, we have to pick out only one singular, only one to be form. They after, we can't they is, we can't they am, we can take they are as per the grammar rules. They are. Call into called. Listen, called, it is a silent. Called, not asked into asked, not asked. Okay, remember, they are called by Sakshi. Here, fourth example, we have also completed. 5 number. Meena writes and sings a song. Attention please. Meena writes and sings a song. या ठिकाणी मीना हा सब्जेक्ट झाला, writes, sings are verb. At a time simultaneously दोन verb आलेले आहे आणि a song is object. मग ते दोन्ही वर्ब जागेवर ठेवायचे. ऍज पर दी रूल तयार करायचा आहे. ऑब्जेक्टला इकडे घ्या. ए सॉन्ग इज अ सिंगुलर नंबर. V1 is given, that's why is. Write into written. Okay. And sing into sung. Sing, sang, sung. Okay. And then Meena into by Meena. Here we have completed our simple present tense. Very easy method. If subject plus V1 plus object is given, V1 for am is are plus V3 as per the rule we have to take. क्लिअर करायचं, कंडिशन लर्न करायची, am is are कधी वापरायचा, पाठ करून टाकायचं. V1 आला असेल तर डेफिनेटली am is are plus V3 वापरायचं. ओके, कॉम्प्लिमेंट समजून घ्यायचा. पहिले आधी वर्ब पिक आउट करायचा, नंतर मग सेंटेन्स बनवण्याचा प्रयत्न करायचा. ओके, रिमेनिंग पार्ट्स वी विल. You have to complete your homework, and you know that voice is very important. That's why I am giving you homework and 10 sentences I have given to you.